chemistry, lecture number 10. Okay, so today I have to detailed discussion on Schrödinger wave equation. It's very important, Schrödinger wave equation. Okay, so there must be, I have to start from time dependent and independent expressions. Second one, I have to start with Hamiltonian operator. And then interpretation of psi, right? So today the class is very important because I have to start Schrödinger wave equation, because there must be lots of question can become from Schrödinger wave equation, and Schrödinger wave equation is, you can say, that is almost Schrödinger wave equation is very important topic. Okay, there must be a scoring topic, lots of question that should become, and it must be it make you a high score in quantum chemistry. Okay, that's why Schrödinger wave equation is very important. Okay, now I have to start. Okay, Schrödinger wave mechanics. De Broglie established that a wave is associated with the moving electron. Schrödinger, এটা আমি পরের লাইনে লিখছি, Schrödinger developed a mathematical equation for the electron wave. Okay, this equation is based on the concept of probability. And the idea of the electron as standing stationary wave around
the nucleus. Okay. Schrödinger wave mechanics. De Broglie established that a wave is associated with the moving electron. Okay. A wave is associated with the moving electron. Okay. So there must be not only the electrons that should be present. We cannot say about the exact position or momentum of any subatomic particle at an instant, right? So there must be, in the quantum mechanics, we have to consider the more probabilistic theory, more indeterministic theory. That means what? That means we have to consider, that is the electron density rather than electron particle nature. Okay, suppose আমি বলছি, তোমরা যদি ক্লাস 12-এ বিলং করে থাকো, সেখানে দেখবে তোমার প্রথমেই ইনিশিয়ালি যখন তোমাদের অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, বোর মডেল এগুলো পড়ানো হয়, তখন বলবে ইলেকট্রন মেঘের মতো। একটা অরবিট কাকে বলে? কক্ষপথ যেখানে ইলেকট্রন মেঘ থাকে। ইলেকট্রন মেঘ মানে কি? ইলেকট্রন ডেনসিটি। ইলেকট্রন ডেনসিটি মানে কি? সেখানে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রনের থাকার পসিবিলিটি বা প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা আছে, right? So these things can be said by de Broglie, that is, a wave is associated with the moving electron. So electron have both a particle and wave nature. So there must be already a wave characteristic can be present for the moving electron. When electron in the motion, electron behave as a wave. বোঝা গেল? Okay. Schrödinger developed a mathematical equation for the electron wave. Okay. So Schrödinger derived a mathematical equation which suggests the wave nature of the electron. Okay. And this equation is based on concept of probability. That is the probability, that means in that position electron can be found, right? So this type of things are based on probability. There must be no surety, there must be probability. And Schrödinger used this probability by when derived the mathematical equations. Okay. And the idea of the electron as standing or stationary wave around the nucleus. So there must be all about the thing is what? That is de Broglie first give the idea, that is electron when in motion, electron behave as a wave characteristics, right? And on that time, that things can be suggested by Schrödinger mathematical expressions or mathematical derivation, okay, which suggests that electron behave as wave. And this equation is based on the concept of probability, okay, and this idea is used by taking the consideration, that is electrons are standing or stationary wave that should be revolving around the nucleus. Okay, so this is the things. Okay, তার মানে কি, de Broglie তিনি প্রমাণ করেছেন যে যখন ইলেকট্রন খুব দ্রুত বেগে যায়, ইলেকট্রনের একটা নির্দিষ্ট গতি আছে, মোশন আছে, তখন কি হয়, ইলেকট্রন পার্টিকেল হিসেবে ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে না, ইলেকট্রন তখন ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে, তরঙ্গের আকারে ধাবিত হয়, ঠিক আছে? তো ইলেকট্রনের যখন নিজস্ব যখন গতি তৈরি হয়, ইলেকট্রন যখন স্ট্যাটিক থাকে না বা স্থির অবস্থা থাকে না, ইলেকট্রন একটা গতি থাকে, তখন ইলেকট্রন কোনো পার্টিকেল নেচার বা কোনো কণা জাতীয় ধর্ম না দেখিয়ে কী করে, তরঙ্গ ধর্ম বা ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে, ঠিক আছে? এটা কে বলেছেন? de Broglie বলেছেন, ঠিক আছে? এবার Schrödinger ডেভেলপ এ ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন ফর দ্য ইলেকট্রন ওয়েভ। তো Schrödinger তিনি কী করেছেন, তিনি এই ইলেকট্রন ওয়েভেরই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন দিয়েছেন, ম্যাথমেটিক্যাল ডিরাইভেশন দিয়েছেন, ঠিক আছে, যেটা সাজেস্ট করে, যেটা বলে যে ইলেকট্রন ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে, ঠিক আছে? দিস ইকুয়েশন ইজ বেসড অন দ্য কনসেপ্ট অফ প্রবাবিলিটি। আর তোমরা জানো, আমি আগের ক্লাসে বলেছি যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বেসিক্যালি তোমার প্রবাবিলিটি থিওরি নিয়ে বেশি ফোকাস হয়। মানে কি, অমুক জায়গায় ইলেকট্রন সবচেয়ে বেশি থাকতে পারে, অমুক জায়গায় এটা সবচেয়ে বেশি থাকতে পারে। তো এই ধরনের যে পসিবিলিটি বা প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা, সেটাকে বলা হয়েছে তোমার কনসেপ্ট অফ প্রবাবিলিটি। তো এখানে এই যে তোমার Schrödinger ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন বা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন, এটা কিন্তু তোমার সম্ভাবনা বা পসিবিলিটি বা প্রবাবিলিটি সেটাকে
কনসিডার করে করা হয়েছে, ঠিক আছে, মাথায় রেখে করা হয়েছে। অ্যান্ড দ্য আইডিয়া অফ দ্য ইলেকট্রন ইজ স্ট্যান্ডিং স্টেশনারি ওয়েভ অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস। এবং এখানে ধরা হয়েছে কি একটা নিউক্লিয়াস আছে আর সেই নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটা দাঁড়িয়ে থাকা একটা ইলেকট্রন মেঘ রয়েছে। সেই ইলেকট্রন মেঘটা কী করছে, কন্টিনিউয়াস নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করছে, ঠিক আছে। তো এখানে মোট কথা ইলেকট্রন ওয়েভ হিসেবে ক্যারেক্টারিস্টিক দেওয়া হয়েছে, যেখানে একটা নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রন মেঘ আছে, আর সেই ইলেকট্রন মেঘের একটা পসিবিলিটি বা একটা প্রবাবিলিটি আছে যে অমুক জায়গায় ইলেকট্রন সবচেয়ে বেশি থাকতে পারে, ঠিক আছে। আর এই গোটা ব্যাপারটাকে ম্যাথমেটিক্যাল রূপ ধারণ দিয়েছেন বিজ্ঞানী শ্রোডিঞ্জার। তিনি কি করেছেন, তিনি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন দিয়েছেন কিসে, তোমার এই ইলেকট্রন মেঘের ক্যারেক্টারিস্টিক শো করার জন্য, ঠিক আছে। বোঝা গেল? তাহলে ডি ব্রগলি এস্টাবলিশ দ্যাট এ ওয়েভ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য মুভিং ইলেকট্রন। ডি ব্রগলি এস্টাবলিশ দ্যাট when electron are in motion or electron are in moving, so electron behave as a wave. ওকে, তো ডি ব্রগলি বলেছেন যখন ইলেকট্রন একটা গতি থাকবে, ইলেকট্রন একটা মোশনে যাবে, তখন ইলেকট্রন পার্টিকেল নেচার শো করবে না, ইলেকট্রন ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক শো করবে, ঠিক আছে। নেক্সট লাইন, শ্রোডিঞ্জার ডেভেলপ এ ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন ফর দ্য ইলেকট্রন ওয়েভ। তো শ্রোডিঞ্জার তিনি কী করেন, শ্রোডিঞ্জার ডেভেলপ এ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন ফর দ্য ইলেকট্রন ওয়েভ। তো শ্রোডিঞ্জার আলটিমেটলি ইলেকট্রন ওয়েভকে শো করার জন্য, ডেডিকেট করার জন্য একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন, ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন ডিরাইভ করেন, ঠিক আছে। This equation is based on the concept of probability. তো এই this equation is basically based on probability, and এই ইকুয়েশনটা তোমার সম্ভাবনা তত্ত্ব বা probability বা পসিবিলিটির উপর বেস করে হয়েছে, ঠিক আছে। And the idea of the electron as standing or stationary wave around the nucleus. এবং কি আইডিয়া না হয়েছে, there must be consideration is taken as there must be a stationary or static electron cloud that should be present around the nucleus. ওকে, তো এখানে একটা কনসিডারেশন নেওয়া হয়েছে যে একটা ইলেকট্রন ক্লাউড বা একটা ইলেকট্রন মেঘ সেটা কী করছে, সেটা নিউক্লিয়াসের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে, কিন্তু সেটা স্ট্যাটিক থাকছে, সেটা স্থির থাকছে কিন্তু, ঠিক আছে। ওকে, তো এইভাবে কনসিডার করা হয়েছে। নাও উই হ্যাভ টু গো দ্য ডিরাইভেশন। বোঝা গেল? যদি এখানে কোনো প্রবলেম থাকে ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট। ওকে, নেক্সট, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট। ইফ ইউ think that my speed is very fast, you can say I will be slow down my speed. Okay, if you think that is my language is not clear, I will try to clear it. Okay, so next, so there must be always remember Schrodinger wave equation is various kind. Okay, so there must be the main kind is time dependent and time independent. Okay, they are basically main types. আরও সাবসিডারি টাইপ বলতে পারো, কি কি হতে পারে, আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন হিসেবে দেখানো যায়, টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে দেখানো যায়, আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন হিসেবে দেখানো যায়। এগুলো হলো আমার লেস ইম্পর্টেন্ট। 2 নম্বরে আর কীভাবে দেখানো যায়, পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হিসেবে দেখানো যায়। 3rd নম্বর ল্যাপ্লেসিয়ান অপারেটর দিয়ে দেখানো যায়। তো এগুলো দেখানো যায়, বাট দিস আর নট দ্য অ্যাকচুয়াল টাইপ, দে আর নট actual types, they are the variations, they are called better as variations. ওকে, ধরন, বিভিন্ন ধরন হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু এরা হলো অ্যাকচুয়াল টাইপ। ওকে, তো Schrodinger ওয়েভ ইকুয়েশনকে আমরা অ্যাকচুয়াল টাইপ হিসেবে কি বুঝবো, টাইম ডিপেন্ডেন্ট, টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, কিন্তু যদি ভেরিয়েশন হিসাবে বলো যে বিভিন্ন টাইপের তোমার ইকুয়েশনগুলো ভ্যারি করতে পারে, ঠিক আছে, তখন সেক্ষেত্রে কখনো আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন সাজেস্ট করবে, কখনো পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমকে সাজেস্ট করবে, কখনো আবার তোমার ল্যাপ্লেসিয়ান অপারেটরকেও তুমি বসিয়ে একটা ল্যাপ্লেসিয়ান অপারেটরের একটা ইকুয়েশন তৈরি করতে পারবে। তো দ্যাট মাস্ট বি, দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ স্টেপস আর দেয়ার, উই হ্যাভ টু রিমাইন্ড ইট, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট, okay, so first we
I have to start from time independent Schrödinger wave equation because this is much more important than time dependent. আমি দুটো বললাম, টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, টাইম ডিপেন্ডেন্ট। টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি, যেটা সময়ের ওপর নির্ভর করে না, রাইট? টাইম ডিপেন্ডেন্ট মানে কি, টাইমের ওপর ডিপেন্ড করে। এবার টাইমের ওপর যেটা ডিপেন্ড করে তার থেকে টাইমের ওপর ডিপেন্ড করে না সেটা বেশি আসে, ফ্রিকোয়েন্টলি মোর কাম। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই এটাকে তুমি স্টার মার্ক দিয়ে দিবে বা 3টে স্টার মেরে দিবে, এটা সবচেয়ে বেশি আসে। টাইম independent Schrödinger wave equation. Respect to space. So time independent Schrödinger wave equation with respect to space. Consider time independent means what? Not dependent on time. Okay, এটা মনে থাকবে। Okay, so consider a stationary wave associated with a microscopic particle, that is, as for example, electron traveling in the positive x direction with precisely known momentum px and total energy E. Okay. So consider a stationary wave associated with a microscopic particle, that is electron, and that should be traveling in the positive x direction with precisely known momentum px and total energy E. So suppose we have to consider a stationary wave that should be associated with the microscopic particle. Suppose there must be electron. Okay, when electron moving with a high speed or electron that should be moving in a speed, they are considered as a wave. Okay, so this wave or this microscopic particle, this may be electron that should be traveling in the positive x direction with a precisely known momentum px. That should be, you have to let. Okay, and total energy E. So that is overall what is said. That is said that you have to consider, that is in the x that is a subatomic particle, maybe electron, when moving in a motion, they are considered as wave, and this wave traveling in the x direction with having the momentum, that is px, and having the energy E. Okay, so now by considering it, you have to proceed the derivation. Okay, বোঝা গেল? So what you have to consider? You have to consider a subatomic particle, maybe electron, that should be present in a motion, and that should be behave as a wave, and this wave traveling in a x direction with having the momentum px and having the energy E, capital E. Okay,
সো তোমাকে কি ধরতে হবে, তোমাকে কনসিডার করতে হবে বিফোর ডেরিভেশন যাওয়ার আগে তোমাকে একটা জিনিস কনসিডার করতে হবে। সেটা কি? সেটা হলো সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল বা যে কোনো ছোটো ক্ষুদ্র পার্টিকেল, সেটা ইলেকট্রন হতে পারে। তো মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা ইলেকট্রনই ধরি। তো সেই ইলেকট্রন কি হবে, সেই ইলেকট্রন যখন একটা গতিতে যাবে তো সেটা কি হবে, ওয়েভ হিসেবে ক্যারেক্টারিস্টিক শো করবে, ওয়েভের মতো শো করবে, ঠিক আছে। আর যখন ওই ইলেকট্রনটা ওয়েভের মতো শো করবে তো একটা এক্সট্রাকশন এক্স হয় না, এক্স ওয়াই জেড 3টে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হয়। তো সেখানে সেই এক্স কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যখন পাস করবে বা যাবে তখন সে কি করবে, পি এক্স মোমেন্টাম এবং টোটাল এনার্জি ই নিয়ে পাস করবে, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে ধরতে হবে যে ইলেকট্রন যেটা তোমার একটা এক্স ডাইরেকশানে মোমেন্টাম পি এক্স এবং এনার্জি ই নিয়ে ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে পাস করবে, যাবে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট। Okay, now proceed. The wave equation of this stationary wave in terms of কোঅর্ডিনেট, সাপোজ এক্স, আমরা কি জানি এখানে ধরো এক্স থাকলো, তো এখানে ওয়াই হলো, এখানে জেড হলো, রাইট, 3 কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। এবার আমরা ধরবো এক্সকে, ঠিক আছে, আমরা এক্সকে কনসিডার করবো। ওকে, এক্স এবার যখনই একটা ডাইমেনশন ইউজ করি, এগুলো কী হবে, 3টে ডাইমেনশন, একটা ডাইমেনশন যখন ইউজ করবে তাহলে সেটাকে বলা হয় 1D বা ওয়ান ডাইমেনশনাল ওকে। ওকে, ইজ গিভেন বাই কী হবে, psi equal to a sin 2 pi x by lambda, এক নম্বর। ওকে, এবার হয় আর সাই বলতে কি বোঝায়, সাই বলতে বোঝায় ওয়েভ ফাংশন, রাইট। ওকে, এক্স, এক্স বলতে কি বোঝায়, ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ওয়েভ along x axis। এ বলতে কি বোঝায়, অ্যাম্পলিটিউড, যেটাকে বলা হয় ম্যাক্সিমাম হাইট। ওকে, অফ ওয়েভ। আর ল্যামডা বলতে কি বোঝায়, ওয়েভ লেন্থ of the wave. Okay, so the equation of this stationary wave in terms of x coordinate only, so there must be 3 coordinate system, you know that is 3 dimensional means x y z coordinate, right? Okay, so there must be also there must be the nowadays the modern science can be upgraded, and there must be already called that there must be already 4th dimension is discovered, and this 4th dimension most of I think the 4th dimension is time. Okay, but we have to consider always most of the cases 3 dimension only. So there must be 3 dimension can be represented by x y z, and these x y z axes are perpendicular to each other, and they made 90-degree angle to each of them. And when we have to consider any one of the axis, maybe x, maybe y, maybe z, so that should be called as one dimensional. When we have to consider any of 2, that is xy or yz or zx, so there must be, we have to say that is 2 dimensional. And if we have to consider all of the dimension, that is means xyz all, so that must be called as 3 dimensional. Okay, and 4th dimension time is not considered so much yet, but I think
in future there must be lots of development will be there in the science, right? Okay, তো there must be আমরা কি জানি x y z এই যে x y z তিনটে কোডের সিস্টেম হয়, ঠিক আছে? তো যেখানে যদি শুধুমাত্র তুমি x বা y বা z যে কোনো একটা x বা y বা z যে কোনো একটা অ্যাক্সিস কনসিডার করো তো সেটাকে বলবে ওয়ান ডাইমেনশনাল। আর এই এক্স ওয়াই জেডের মধ্যে যদি দুটো কনসিডার করো তো দুটো কনসিডার কি হতে পারে, এক্স ওয়াই, ওয়াই জেড, জেড এক্স, যেটাই কনসিডার করো, যদি দুটো কনসিডার করো তা সেটা হবে টু ডাইমেনশনাল। ওকে, আর যদি তিনটেই ইউজ করো এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট তাহলে সেটাকে বলে থ্রি ডাইমেনশনাল। কি বললাম, এক্স ওয়াই জেড তিনটে এক্সিস, তার মধ্যে যদি যে কোনো একটা কনসিডার করো সেটা এক্সও হতে পারে, সেটা ওয়াই হতে পারে, সেটা জেডও হতে পারে, তো সেটাকে বলা হয় ওয়ান ডাইমেনশন। এবার এক্স ওয়াই, ওয়াই জেড, জেড এক্স এইভাবে করে যদি দুটো কনসিডার করো তো সেটাকে বলা টু ডাইমেনশনাল। আর যদি তিনটেই কনসিডার করো এক্স ওয়াই জেড তাহলে সেটাকে বলা হয় থ্রি ডাইমেনশনাল। ওকে, আর এক্স ওয়াই জেড এক্সিসগুলো একে অপরের সঙ্গে 90 ডিগ্রি কোণ করে থাকে আর একে অপরের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার। পারপেন্ডিকুলার মানে কি, লম্ব, ঠিক আছে? এবার আমরা শুধুমাত্র প্রথমে ওয়ান ডাইমেনশনাল করবো, তা উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, ঠিক আছে? সো দ্য ওয়েভ ইকুয়েশন অফ দিস stationary wave in terms of x coordinate, so we have to consider the wave equation in terms of x coordinate only, that is equal to psi. Psi is the wave function equal to a sine 2 pi x by lambda. Okay, this is the first equation with respect to x coordinate only, and there must be psi is the wave function as you know, and x is the displacement of wave along the x-axis as electron moving in a particular direction, and there must be, we have to consider the coordinate is x coordinate, so that must be, there must be, we can sure about that electron goes to the x direction, right? And on that case when electron goes to the x direction there must be sufficient displacement is there, and this displacement is called as x. Okay, as electron behave as wave, so there must be a the tops and this type of things can be there, so that's why there must be highest wavelength can be there, highest height will be there, and this maximum height or this amplitude is called as a. Okay, and last one wavelength of the wave is called as lambda. বোঝা গেল? তাহলে দেখো ওয়েভ ইকুয়েশন আমরা যদি শুধু এক্স কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে কী পাবো, সাই ইকুয়াল টু এ সাইন 2 পাই এক্স বাই ল্যামডা, ঠিক আছে? এবার যেখানে সাই হলো ওয়েভ ফাংশন, সাই দিয়ে আমরা ওয়েভ ফাংশন ডিনোট করি, এক্স হলো ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ওয়েভ অ্যালং এক্স এক্সিস। এক্স বলতে আমরা কী বুঝি, ইলেকট্রনের তোমার এক্স ডাইরেকশনে একটা ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ, ঠিক আছে? তো যেহেতু ইলেকট্রন তোমার মুভ করছে আর ওয়েভ ক্যারেক্টারিস্টিক শো করছে, আর এখানে যেহেতু আমি এক্স কোঅর্ডিনেট সিস্টেমকে ধরে নিচ্ছি তার মানে কি ইলেকট্রন নিশ্চয়ই এক্স কোঅর্ডিনেট সিস্টেম বরাবর কি হচ্ছে, মুভ করছে, তাহলে কী হবে, ইলেকট্রন কিন্তু এক্স এক্সিস বরাবরই সরণ হবে, সরণ মানে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে, আর সেই ডিসপ্লেসমেন্টকে বলা হচ্ছে এক্স। ওকে, আর কি, আর যেহেতু ইলেকট্রন ওয়েভ হিসেবে ক্যারেক্টারিস্টিক শো করছে তাহলে সেখানে আপস অ্যান্ড ডাউনস হবে, রাইট? এইভাবে করে একটা তরঙ্গ হবে, আর এরকম আপস অ্যান্ড ডাউনস হলে ওখানে সর্বোচ্চ যে হাইটটা সেটাকে বলে অ্যাম্পলিটিউড, আর সেটা ইকুয়াল টু এ হবে, ঠিক আছে? আর ল্যামডা হলো ওয়েভলেন্থ অফ দ্য ওয়েভ। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো আমরা কি পেয়েছি, সাই ইকুয়াল টু এ সাইন 2 পাই এক্স বাই ল্যামডা, রাইট? এটা পেয়েছি, এটা সাই। ওকে, এবার এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব, ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু এক্স। ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে তুমি কি পাবে, 2 পাই এ বাই ল্যামডা, এটা হয়ে যাবে কস 2 পাই এক্স বাই ল্যামডা হবে। ওকে, তো এটা 2 নম্বর। এবার ডি স্কোয়ার ডাবল ডেরিভেটিভ করবো উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, তাহলে কী হবে, -4 পাই স্কোয়ার এ বাই ল্যামডা সাইন 2 পাই এক্স বাই ল্যামডা, এটা 3 নম্বর। তোমরা নিশ্চয় জানো ডিফারেন্সিয়েশনের ল, ডি বাই ডি এক্স সাইন এক্স ইকুয়াল টু কী হয়, কজ এক্স হয়, ডি বাই ডি এক্স কজ এক্স
ওটা কি হয় মাইনাস সাইন এক্স হয়। ঠিক আছে, এটা ডিফারেন্সিয়েটিং ল, এটাই এখানে ইউজ হয়েছে। ওকে, তো এখান থেকে আমরা কি পাই, ডি সাই বাই ডি এক্স ইকাল টু 2 pi a by lambda, as 2 pi and lambda is the constant term. Okay, and constant term that should be come first, right? তো এখানেও তাই হয়েছে, 2 pi a তো অলরেডি ছিল, তো 2 pi a by lambda আর sin 2 pi x by lambda ডিফারেন্সিয়েশন হলো cos 2 pi x by lambda। ওকে, এবার নেক্সট ডেরিভেটিভ করবো, আবার এখান থেকে 2 pi lambda বেরিয়ে যাবে, আবার একটা 2 pi lambda বেরোলো, অ্যান্ড যেহেতু আমার কস আছে, কসের ডিফারেন্সিয়েশন করলে মাইনাস আসবে, তো মাইনাস আসলে কী হবে, মাইনাস 2 pi lambda, এটা কী হবে 2 pi a by lambda ইন্টু মাইনাস কী হবে 2 pi by lambda, তাহলে হবে তোমার 4 pi স্কোয়ার a by lambda সাইন 2 pi x by lambda। ওকে, কসের ডিফারেন্সিয়েশন করলে আবার সাইন পাবে, কিন্তু মাইনাস সাইন একটা আসবে, আর যেহেতু এখানে সহগ এই 2 pi বা ল্যামডা আবার গুণ হবে, যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে, আবার গুণ হয়ে কি হবে মাইনাস 4 pi স্কোয়ার a বাই ল্যামডা সাইন 2 pi x বাই ল্যামডা। ওকে, ওকে, নেক্সট। ওকে, এবার দেখো এই গোটাটা কি, এই গোটাটা হলো সাই, তো সাইটা ওর সাথে পারি, তাহলে 4 pi স্কোয়ার বাই ল্যামডা ইন্টু সাই হবে, হলো। এবার লক্ষ্য করো ডি বগলি ইকুয়েশনে কি আছে, ডি বগলি ইকুয়েশন আছে ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই পি এক্স ইকুয়াল টু এইচ বাই এম বি, রাইট? তো এখান থেকে আমরা কি পাই, এখান থেকে আমরা পাই ল্যামডা স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ স্কোয়ার এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার টু এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার। ওকে, তো ল্যামডা স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ স্কোয়ার বাই এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার। ওকে, বোঝা গেল? তো ফার্স্ট আমরা কি করলাম, সাই ইকুয়াল টু এ সাইন 2 pi x by lambda, we have to first differentiate with respect to x, first derivative, then we have to derivatize second derivative, double derivative. তো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কি আসে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি 2 pi a by lambda cos 2 pi x by lambda। সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কি আসে, দ্যাট ইজ মাইনাস 4 pi স্কোয়ার a by lambda সাইন 2 pi x by lambda। এবার a সাইন 2 pi x by lambdaই হলো সাই, তো সাইয়ের ভ্যালু বসিয়ে দিলাম, পুট করলাম। ওকে, এবার এই দুটো ল মনে রাখবে, ঠিক আছে। এবার ডি বগলি ইকুয়েশন কি, ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই পি এক্স, দ্যাট ইজ এইচ বাই এম ভি, এইচ বাই পি এক্স ইকুয়াল টু এইচ বাই এম ভি, পি এক্স মানে কি এম ভি, ঠিক আছে, ভরবেগ, পি মানে কি মোমেন্টাম, মোমেন্টাম ইকুয়াল টু কি ভরবেগ। এবার এখান থেকে আমরা পাই এইচ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ল্যামডা স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ স্কোয়ার এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার, ল্যামডা স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ স্কোয়ার এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার। ওকে, নেক্সট। m is the mass of the particle, ঠিক আছে, v is the velocity of the particle at x direction। যদি তুমি m বলো, m হলো mass of the particle, mass of particle, আর v is the velocity, velocity of particle। okay, তো m is the mass of the particle, v is the velocity of the particle at x direction। okay, next। এবার দেখো ডি স্কোয়ার ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু, তাহলে কি হয়ে গেল 4 pi স্কোয়ার এম এস কী ছিল 4 pi স্কোয়ার ল্যামডা সাই, রাইট? এবার আমরা আগেই বললাম ল্যামডা স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী হবে এইচ স্কোয়ার এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার। ওকে, তো এটা আমি পুট করব, কোথায় পুট করব, এখানে পুট করব, তাহলে কী হবে মাইনাস 4 pi স্কোয়ার এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার বাই এইচ স্কোয়ার ইন্টু সাই। ওকে, তো এটা হলো। ওকে,
এবার দেখো নেক্সট ওয়ান, আর আমরা কি জানি, এনার্জি ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি, রাইট? তো এনার্জি, কাইনেটিক এনার্জি কী হবে, হাফ এম ভি স্কোয়ার, পোটেনশিয়াল এনার্জি কী হবে, ভি। তাহলে কাইনেটিক এনার্জিটা এদিকে নিয়ে আসো, এনার্জিটা এইদিকে নিয়ে আসো, কী হবে, হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার ই মাইনাস ভি, ই মাইনাস ভি। ওকে, তো এখান থেকে তোমরা কি পাবে, এখান থেকে এম ভি স্কোয়ার ভ্যালু পাবে, এখানে কি আছে এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার, তো এখানে ভ্যালুটা পুট করবে পরে, বলছি ই মাইনাস ঠিক আছে, এই জায়গাটায় পুট করবে এম ভি স্কোয়ার ইকাল টু 2 ই মাইনাস ভি। ওকে, মনে থাকবে? ওকে, এবার এই ভ্যালুটা ওখানে পুট করবে, কোথায়, এখানে এম এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ারে। এবার দেখো এটা আমি কি লিখতে পারি, মাইনাস, আচ্ছা এই জায়গাটা আমি কেটে লিখতে পারি না, এম, এখানে এম ভি স্কোয়ার লিখতে পারি। এবার ভ্যালুটা বসাও, মাইনাস 4 পাই স্কোয়ার এম ইন্টু 2 ই মাইনাস ভি বাই এইচ স্কোয়ার ইন্টু সাই। ভ্যালু কি আসবে, ভ্যালু আসবে মাইনাস 8 পাই স্কোয়ার 8 পাই স্কোয়ার এম ই মাইনাস ভি বাই এইচ স্কোয়ার সাই হবে। ঠিক আছে, তো এটা হবে ভ্যালু। ঠিক আছে, এবার দেখো এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি, হ্যাঁ দেখো এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি। এবার কি হবে, তাহলে এখান থেকে আমি এখানে আনতে পারি যে ডি স্কোয়ার সাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম ই মাইনাস ভি বাই এইচ স্কোয়ার সাই ইকুয়াল টু 0 বসাতে পারি, রাইট? তো ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম ই মাইনাস ভি বাই এইচ স্কোয়ার ইন্টু সাই ইকুয়াল টু 0 হবে। ওকে, তো ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম ই মাইনাস ভি বাই এইচ স্কোয়ার সাই ইকুয়াল টু 0, and this is the equation, Schrödinger wave equation at basically x direction. Okay, this is the Schrödinger wave equation at x axis. Okay, বোঝা গেল? This is the Schrödinger wave equation at x direction. Okay, clear? Okay, next. এবার দেখো, এবার এক্স অ্যাক্সিস এটা হলো, এটা তাহলে 1 ডাইমেনশনাল। এবার এটাকে আমি 2 ডাইমেনশন, এটাকে আমি 3 ডাইমেনশন কীভাবে করব দেখো, এবার এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছে, হ্যাঁ তাহলে তোমার 3 ডাইমেনশন হবে, ডি স্কোয়ার সাই এক্স স্কোয়ার, এটা ডেল বলবে, ডি স্কোয়ার সাই ওয়াই স্কোয়ার সাই থিটা স্কোয়ার প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম ইন্টু ই মাইনাস ভি
by h square psi equal to 0. এটা হলো তোমার for 3-dimensional equation. ওকে, Schrödinger 3-dimensional wave equation বোঝা হলো? ওকে ওকে, নেক্সট। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো, তাহলে আগেরটায় আমরা কি পেলাম? ডি স্কোয়ার সাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার সাই ডি ওয়াই স্কোয়ার। আচ্ছা, যদি তোমাদের এটাতে যদি প্রবলেম হয় যে আমি এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি বারবার, এটা ইকুয়েশনটা ভালো করে হয়নি, তাহলে দেন আই হ্যাভ টু মেক অ্যানাদার ক্লাস where I can made all of the Schrödinger wave equation and there must be I repeatedly say about this and explain this. okay, যদি তোমাদের এইভাবে করে পড়ানোতে যদি অসুবিধা হয় যে আমি বারবার ডিলিট করছি and তুমি ফোকাস করতে পারছো না, so you can say in the comment section I will be made a video. আমি আবার নতুন করে একটা ভিডিও করে দিব যেখানে Schrödinger wave equationটা গোটাটা ডিটেলসে বারবার আমি রিপিটেডলি বুঝাবো। ঠিক আছে, নো প্রবলেম উইল বি দেয়ার। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম হবে না। ওকে, এবার দেখো ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি জেড স্কোয়ার প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম ই মাইনাস বি। দরকার হলে এই ভিডিওটা নিচে কমেন্ট ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্কও দিয়ে দেবো, নো প্রবলেম। ওকে, তো সাই ইকুয়াল টু 0। তো এই ইকুয়েশনটাকে আমরা কি বলি? 3-dimensional Schrödinger wave equation বলি। 3-dimensional Schrödinger wave equation। ওকে, তো এটাকে আমরা 3-dimensional Schrödinger wave equation বলে থাকি। এবার দেখো, এবার সাইটাকে আমি কমন নেব, ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ডেল ওয়াই স্কোয়ার, এবার ডেল স্কোয়ার ডেল জেড স্কোয়ার। হ্যাঁ, কমন নিলাম, সাইটা বাইরে দিলাম। আর এটা হবে 8 পাই স্কোয়ার এম পাই জে স্কোয়ার ই মাইনাস ভি সাই ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, এবার লক্ষ্য করো এই যে ভ্যালুটা, এটাকে আমরা বলি ল্যাপ্লাসিয়ান অপারেটরের স্কোয়ার। ঠিক আছে, সাই প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম পাই জে স্কোয়ার ই মাইনাস ভি সাই ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, তো এটাকে কি বলা হয়? এটাকে বলা হয় ল্যাপ্লাসিয়ান অপারেটর। ঠিক আছে, এটাকে বলে ল্যাপ্লাসিয়ান অপারেটর, যেটার ভ্যালু হলো এইটা, যে ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ডেল জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু গ্যাড স্কোয়ার। এই গ্যাড স্কোয়ারকে বলা হয় ল্যাপ্লাসিয়ান অপারেটর। ঠিক আছে, এই যে ত্রিভুজের মতো চিহ্নটা দেখছো, এটাকে বলা হয় গ্যাড স্কোয়ার। আর এই গ্যাড স্কোয়ার মানেই হলো এটা, সেটা কি? ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ডেল জেড স্কোয়ার, এটাকে গ্যাড স্কোয়ার বলে। তো এইভাবে করে এই গ্যাড স্কোয়ারকে আবার বলা হয় ল্যাপ্লাসিয়ান অপারেটর। তো যদি তোমাদের কোশ্চেন আসে যে Schrödinger wave equationটাকে তোমাকে ল্যাপ্লাসিয়ান অপারেটর হিসেবে দেখাতে হবে, নাথিং বাট তোমাকে শুধু 1-dimensional একটা ইকুয়েশন করবে, করে সেটা 3-dimensional কনভার্ট করবে। 3-dimensional কনভার্ট করতে কী করতে হবে? তোমার এক্সের সঙ্গে ওয়াই জেডকেও কনসিডার করতে হবে। এবার যে 3-dimensional যে ওয়েভ ইকুয়েশনটা বেরোবে, তো সেখানে শুধুমাত্র এই ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার ডেল ওয়াই স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার ডেল জেড স্কোয়ার, এই যে সাম আপটা, এই সাম আপটাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে সাইটাকে বার করে দেবে, যেহেতু সাইটা সব জায়গায় আছে সাইটাকে বের করে দেবে। তাহলে কি হবে? এই ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ডেল জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু গ্যাড স্কোয়ার হবে। ওকে, তো দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে, নেক্সট আই প্রসিড। বোঝা গেল? ওকে, ওকে, is called as eigenvalue. Okay,
So eigenfunction is the function when operated by an operator generates the same function again, but that should be this function multiplied with a constant. That means what? That is eigenfunction, that must be a function when operator operate on any function, and there must be a function is generated with multiply with any constant value. This equation is called eigenvalue equation, and the constant value is called as eigenvalue. Okay, that means what? eigenvalue equation বলতে বোঝায় যে কোনো একটা তোমার অপারেটর থাকবে যেটা কি করবে, কোনো একটা ফাংশনের উপর কাজ করবে, ফাংশনের উপর কাজ করে কি করবে, সেই ফাংশনটাই ফিরিয়ে আনবে, কিন্তু সেই ফাংশনটা কি হবে, কোনো একটা কনস্ট্যান্টের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হয়ে ফিরে আসবে। ঠিক আছে, তো এই ধরনের ইকুয়েশনকে বলা আইগেনভ্যালু ইকুয়েশন, আর এই ধরনের যে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা আসে সেটা হলো আইগেনভ্যালু। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। ওকে, আইগেনভ্যালু ইকুয়েশন আমি ডিটেলসে পড়াবো, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। ওকে, এবার লেস ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ Schrödinger টাইম ডিপেন্ডেন্ট। Schrödinger টাইম ডিপেন্ডেন্ট, বোঝা গেল? ওয়েভ ইকুয়েশন with respect to time. Okay, to describe the state of this wave, consider two functions f of xyz and g of xyz. The electron density at any point is proportional to f square plus g square. This density is constant on the whole wave. Hence, f and g should have a phase difference of pi by 2 or 90 degree in a plane of wave. Okay, okay. So to this, এটা হলো Schrödinger wave equation with respect to time. So this is also called as time dependent. You can say time dependent. Okay, there must be time dependence is there. Okay, so to describe the state of this wave, consider two functions, that is f of xyz and g of xyz. Okay, so to describe the state of the wave, you have to consider two different functions, that is f of xyz and g of xyz. The electron density at any point is proportional to f square plus g square. So we have to also consider, that is there must be the electron density at any point that should be proportional to in bracket f square plus g square. Okay, this density is constant on the whole wave. Okay, in whole of the wave the density will remain constant. Okay, there must be no variation is there.
and hence f and g should have a phase difference that is pi by 2, and in such a way that is f and g two function have a phase difference that is pi by 2, that is 90 degree in a plane of wave. Okay, তাহলে আমরা কি বলছি, আমরা to describe the state of this wave, এই ওয়েভের স্টেট ডেসক্রাইব করার জন্য কনসিডার টু ফাংশন এফ অফ এক্স ওয়াই জেড অ্যান্ড জি অফ এক্স ওয়াই জেড। তা আমরা দুটো ওয়েভ ফাংশনকে কনসিডার করছি কিসের জন্য, ওয়েভকে ডেসক্রাইব করার জন্য, ওয়েভের স্টেট ডেসক্রাইব করার জন্য। ওয়েভের স্টেট ডেসক্রাইব করার জন্য আমরা দুটো ফাংশন নিচ্ছি, দ্যাট ইজ এফ অফ এক্স ওয়াই জেড অ্যান্ড জি অফ এক্স ওয়াই জেড। ওকে, এবার বলছে দ্য ইলেকট্রন ডেন্সিটি অ্যাট এনি পয়েন্ট ইজ প্রপোর্শনাল টু এফ এস স্কোয়ার প্লাস জি স্কোয়ার। তো এবার আমরা কনসিডার করছি যে এই ইলেকট্রন ডেন্সিটি যে কোনো পয়েন্টে যে কোনো জায়গায় কি হচ্ছে, সাম অফ এফ স্কোয়ার প্লাস জি স্কোয়ারের সঙ্গে প্রপোর্শনাল। ঠিক আছে, এফ স্কোয়ার প্লাস জি স্কোয়ারের সঙ্গে প্রপোর্শনাল, সমানুপাতিক। এবার দিস ডেন্সিটি ইজ কনস্ট্যান্ট অন দ্য হোল ওয়েভ। এবার দেখা যাচ্ছে এই যে ঘনত্বটা, ইলেকট্রনের যে ঘনত্ব, সেটা কিন্তু গোটা ওয়েভ জুড়ে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে। ঠিক আছে, সমানভাবে আছে, কোনো ভেরিয়েশন হচ্ছে না। এবার হেন্স এফ অ্যান্ড জি শুড হ্যাভ এ ফেজ ডিফারেন্স পাই বাই 2 ইন এ প্লেন অফ ওয়েভ। তাহলে এক্ষেত্রে যখন আমরা দেখছি ডেন্সিটি রিমেন সেম হচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে এফ আর জি এর মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স বা দশা পার্থক্য হচ্ছে পাই বাই 2 বা 90 ডিগ্রি ইন এ প্লেন। ওকে, বোঝা গেল? তা আমরা কী বললাম, তাহলে আমাকে একটা ওয়েভের স্টেট ডিটারমাইন করার জন্য, স্টেটকে ডিসক্রাইব করার জন্য, অবস্থাকে ডিসক্রাইব করার জন্য দুটো ফাংশন নিতে হবে, একটা হলো এফ অফ এক্স ওয়াই জেড আর একটা জি অফ এক্স ওয়াই জেড। ওকে, অ্যান্ড মনে রাখতে হবে ইলেকট্রনের ঘনত্ব সেটা কি হবে, সাম অফ মানে এফ স্কোয়ার প্লাস জি স্কোয়ারের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে। ঠিক আছে, আর কি হবে, আর দুটো ফাংশনের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হবে বা দশা পার্থক্য হবে পাই বাই 2। ঠিক আছে, ওকে। তো দেয়ার মাস্ট বি, টু ডেসক্রাইব দ্য স্টেট অফ এ সিস্টেম বা স্টেট অফ এ ওয়েভ, we have to consider two defined function, that is f of xyz, g of xyz, and in such a way that is electron density that should be proportional to, that is f square plus g square. Okay, and last one, and this constant is constant throughout the wave, and there must be the phase difference in between of f and g, both of the function is pi by 2. Okay, in the plane. Okay, next. Okay, so we get the value of f and g by this way, that is f equal to psi 0, this is psi cos 2 pi nu t minus z by lambda. This is এক number. আর কি আছে, g equal to psi 0 sin 2 pi nu t minus z by lambda, এটা 2 নাম্বার। ওকে, এবার যেখানে মনে রাখবে, যেখানে আর psi 0 বলতে কি বোঝায়, এক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েভ ফাংশন না, এক্ষেত্রে অ্যাম্পলিটিউড অফ ওয়েভ। ওকে, নিউ বলতে কি, ফ্রিকোয়েন্সি অফ ওয়েভ, lambda for wavelength of wave. আর জেড হলো কনস্ট্যান্ট, টি হলো টাইম। ওকে, মনে থাকবে। ওকে, ওকে, instead of two separate functions f and g, it is more convenient to use a single
complex function psi which is in this case defined as follows. কিরকম হবে দেখো, psi equal to f plus ig. Okay, where I equal to root over minus 1. Okay, এবার দেখো ইনস্ট্যান্ট দেয়ার মাস্ট বি উই গেট দ্য টু ভ্যালু দ্যাট ইজ এফ ইকুয়াল টু সাই জিরো কস টু পাই ভেতরে নিউ টি মাইনাস জেড বাই ল্যামডা, এটা একটা 1 নম্বর ইকুয়েশন। আরেকটা আমরা জি এর ভ্যালু পাই দ্যাট ইজ জি ইকুয়াল টু সাই জিরো সাইন টু পাই ভেতরে নিউ টি ভেতরে মানে ইন দ্য হোল দ্যাট ইজ নিউ টি মাইনাস জেড বাই ল্যামডা। ওকে, that is f equal to psi 0 cos 2 pi in the whole that is nu t minus z by lambda. This is the first equation, and g equal to psi 0 sin 2 pi in the bracket that is nu t minus z by lambda. This is the second equation. Okay, now where lambda 0 equal to amplitude of wave, ঠিক আছে, nu is the frequency of wave, lambda is the wavelength, z is the constant, and t is the time. বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। Instead of two separate function f and g, it is more convenient to use a single complex function psi, which is in this case defined as follows. তো দুটো ডিফাইন্ড ফাংশন ইউজ করাচ্ছি আমরা, একটা psi ফাংশন ইউজ করতে পারি যেটা তোমার আলটিমেটলি f আর g এর কম্বিনেশন। ওকে, to avoid the use of f and g, we can use the combination of f and g both of the function that should be keep the one and only one function that is psi, and it is better to use psi respective to use the other two function f and g. Okay, তো f আর g দুটোকে ইন্ডিভিজুয়ালি ইউজ করাচ্ছে কম্বাইন হিসাবে psi ইউজ করলে দ্যাট শুড বি বেটার, সেটা অনেক ভালো। ঠিক আছে, তো দ্যাটস ওয়াই আমরা কি ইউজ করবো, psi ইউজ করবো, যেখানে psi হলো কম্বিনেশন অফ এফ অ্যান্ড জি। কীরকমভাবে, psi ইকুয়াল টু এ প্লাস আইজি। ঠিক আছে, এইভাবে করে কম্বাইন ফর্ম হলো psi। ঠিক আছে, বোঝা গেল, যেখানে আই হলো ইমাজিনারি নাম্বার, আই ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস 1। ঠিক আছে, নেক্সট। এবার দেখো, তাহলে আমরা কি পেলাম, psi ইকুয়াল টু এফ প্লাস আইজি, রাইট। এবার এফ এর ভ্যালু বসাবে, এর ভ্যালু কী ছিল, psi 0 cos 2 pi ভেতরে নিউটি মাইনাস জেড বাই ল্যামডা। ঠিক আছে, আর জি এর ভ্যালু কী হবে, আই psi 0 sin 2 pi নিউটি মাইনাস জেড বাই ল্যামডা। ওকে, এবার আমার মনে রাখবে এক্সপোনেনশিয়াল যারা করেছো, আই আলফা বা আই থিটা ইকুয়াল টু কী হয়, কস আলফা প্লাস আই সাইন আলফা, রাইট। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, তাহলে হবে কি, psi ইকুয়াল টু psi 0, এই গোটা টার্মটাকে তুমি কিভাবে লিখতে পারো, তুমি লিখতে পারো ই টু দি পাওয়ার আই ভেতরে 2 পাই, এটা থার্ড ব্র্যাকেটে, আর এটা হবে নিউটি মাইনাস জেড বাই ল্যামডা ব্র্যাকেট স্কোয়ার, এরকম এভাবে লিখতে পারো। এখানে কী হবে, ই টু দি পাওয়ার আই থার্ড ব্র্যাকেট 2 পাই ইন ফার্স্ট ব্র্যাকেট নিউটি মাইনাস জেড বাই ল্যামডা। ওকে, এভাবে আমরা লিখতে পারি। ওকে, এবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব, ডি psi বাই ডিটি। ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে, 2 পাই নিউ আসবে, ওকে, আইও আসবে, আর বাকি তোমার কি আসবে,
বাকি তোমার গোটা সাইটাই আবার ফিরে আসবে, এই গোটা সাইটাই আবার ফিরে আসবে। ঠিক আছে, ওকে। এবার দেখো এখান থেকে নিউ এর ভ্যালু বার করো। নিউ ইকুয়াল টু 1/2 পাই আই সাই ডেল সাই বাই ডেল টি। ওকে, এখান থেকে নিউ এর ভ্যালু পেলাম। ওকে, এবার দেখো, এবার আমরা কি জানি, এটা আমি করছি আবার। ঠিক আছে, হয়েছে? ওকে, তার উপরটা মুছে দিলাম। হ্যাঁ, ওকে, ওকে। এবার এই ভ্যালুটা এখানে বসাচ্ছি। নিউ ইকুয়াল টু কি 1/2 পাই আই সাই ডেল সাই বাই ডেল টি, রাইট? এটাই ভ্যালু বসালাম, তাহলে এটাও মুছে দিচ্ছি। ওকে, এবার দেখো, আর আমরা এদিকে কি জানি, আমরা এদিকে জানি গ্যারেজ স্কোয়ার সাই প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম ই মাইনাস ভি, ঠিক আছে, এইচ স্কোয়ার সাই ইকুয়াল টু 0, রাইট? আরেকটা জিনিস জানি, সেটা কি ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ, রাইট? তো নিউ ইকুয়াল টু কী হবে ই বাই এইচ। তো ই বাই এইচ কী হবে? আচ্ছা, এই ভ্যালুটাই পুট করো। এই ভ্যালুটা পুট করলে কী হবে? আমরা কি জানি ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ। তো এই ভ্যালুটা আমরা পুট করব। কোথায় পুট করবো? এখানে পুট করব। এখানে পুট করলে কি হবে? আর স্কোয়ার সাই 8 পাই স্কোয়ার এম বাই এইচ স্কোয়ার। এবার এই এর এখানে ভ্যালু যখন বসাবো তাহলে এটা হবে এইচ নিউ মাইনাস ভি সাই ইকুয়াল টু 0। ওকে, এবার দেখো, এবার এটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করব গোটা বোথ সাইডকে, both side multiply with h square 8 pi square 8 pi square m। তাহলে আমরা কি পাবো? তাহলে আমরা পাবো h স্কোয়ার 8 pi square m গ্যারেজ স্কোয়ার সাই প্লাস h বাই 2 pi i ডেল সাই বাই, সরি এটা পাবো না, হ্যাঁ, তাহলে এইচ নিউ পাবো, এইচ নিউ সাই মাইনাস ভি সাই ইকুয়াল টু 0 পাবো, 0 পাবো। এবার লক্ষ্য করো, এবার এই ভ্যালুটা আমরা পুট করব। পুট করলে কী হবে? এইচ স্কোয়ার 8 পাই স্কোয়ার এম গ্যারেজ স্কোয়ার সাই, নিউ এর ভ্যালু পুট করো। নিউ এর ভ্যালু পুট করলে কী হবে? প্লাস এইচ, নিউ এর ভ্যালু কী হবে? 2 পাই আই ডেল সাই বাই ডেল টি। ওকে, সাই ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে। ওকে, মাইনাস ভি সাই ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এবার বোথ সাইডকে কি করবে? বোথ সাইডে দরকার নেই, পরে আমি আসতেছি। আবার অতটুকু করো, আবার আসতেছি।
এবার তাহলে আমি ওপরটা মুছলাম। হ্যাঁ, ওকে। ওকে, তো আমরা লাস্ট কোথায় আসলাম? এইখানে আসলাম। এখানে আসলাম। কী হবে? এইচ স্কোয়ার 8 পাই স্কোয়ার এম গ্যার স্কোয়ার সাই প্লাস এইচ বাই 2 পাই আই ডেল সাই বাই ডেল টি মাইনাস ভি সাই ইকুয়াল টু 0। দেখো আইডেন্টিক্যাল লেখা আছে কিনা, এটা আর এটা, হ্যাঁ লেখা আছে। তো এটা আমি মুছে দিলাম। ওকে, এবার দেখো, এবার আমরা কি করব? এবার এটা এটা এটার মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করবো। অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে কী হবে? মাইনাস এইচ 2 পাই আই ডেল সাই বাই ডেল টি ইকুয়াল টু এইচ স্কোয়ার 8 পাই স্কোয়ার এম ক্যারি স্কোয়ার সাই মাইনাস ভি সাই হলো একটা। ওকে, যেখানে আই ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস 1 অ্যান্ড আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস 1। ওকে, ওকে। এবার দেখো, মাইনাস ওয়ানের মাইনাস আইয়ের জায়গায় মাইনাস ওয়ানের জায়গায় আমি আই স্কোয়ার বসালাম, ঠিক আছে? তো আই স্কোয়ার এইচ বাই 2 পাই আই মাইনাস ওয়ান মানে কি? আই স্কোয়ার। তো মাইনাস ওয়ানের জায়গায় আমি আই স্কোয়ার দিলাম। তাহলে মাইনাস ওয়ানের জায়গায় যদি আই স্কোয়ার দিই তো মাইনাসটা কী হয়ে যাবে? প্লাস হয়ে যাবে। বোঝা গেল? তো এই মাইনাসের জায়গায় যদি আমি আই স্কোয়ার দিই তাহলে এখানে মাইনাসের জায়গায় কী হয়ে যাবে? প্লাস হয়ে যাবে, রাইট? এটাই হয়েছে। তো এখানে প্লাস হয়ে যাবে। ওকে, এটা হবে ডেল সাই বাই ডেল টি ইকুয়াল টু এইচ স্কোয়ার 8 পাই স্কোয়ার এম ক্যার স্কোয়ার সাই মাইনাস ভি সাই। বোঝা গেল? ওকে, এই আই আর এই আইটা কেটে যাবে। ওকে, তাহলে আলটিমেটলি কি আসবে? আলটিমেটলি আসবে তোমার আই এইচ বাই 2 পাই 2 পাই ডেল সাই বাই ডেল টি ইকুয়াল টু এইচ স্কোয়ার 8 পাই স্কোয়ার এম ক্যার স্কোয়ার সাই মাইনাস ভি সাই। তো এটা হবে ইকুয়েশন কি? টাইম ডিপেন্ডেন্ট। এটা লেস ফ্রিকোয়েন্টলি আসে, খুব একটা আসে না। ওকে, তো এইভাবে করে আমরা টাইম ডিপেন্ডেন্ট গোটা ডেরিভেশনটা ডিরাইভ করলাম। ওকে, তোমরা গোটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্ক্রিনশট মেরে মেরে বা পরপর আমি যেমন করে করিয়েছি পরপর টুকে টুকে খাতার মধ্যে লিখে রাখতে পারো। দ্যাট শুড বি বেনিফিশিয়াল টু ইউ ইন দ্য বিএসসি এমএসসি অ্যান্ড আদার এন্ট্রান্স এক্সামস, সিএসআই নেট, ডাব্লিউবি সেট, বার্ক, অল অফ দ্য কেসেস দ্যাট শুড বি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তো এবার আমি নেক্সট যাব আমরা ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ সাই। এটা কিন্তু লেস ইম্পর্টেন্ট, মনে থাকবে। সাধারণত আমরা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেরিভেশন দিয়ে কাজ করি আর সেটাই সাধারণত আসে ফ্রিকোয়েন্টলি, কিন্তু টাইম ডিপেন্ডেন্টটা কোনো সময় ফ্রিকোয়েন্টলি চলে আসতে পারে, তখন সেক্ষেত্রে প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। আর এটা রেফারেন্স বুক হিসেবে আমি বলবো যে তুমি যদি দুটোই জানতে চাও তা তুমি ডিএন বাজপাইটা দেখতে পারো। ডিএন বাজপাইতে দুটোই দেওয়া আছে, টাইম ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে? আর তাছাড়া যদি অ্যাজ এ রেফারেন্স গুড বুক টিএন বাজপেয়ী ছাড়া কে এল কাপুর দেখতে পারো তোমরা, পুরী শর্মা পাঠানিয়া দেখতে পারো, আরও আরও অনেক রকম ফিজিক্যাল বুক আছে, সেগুলো দেখতে পারো। ওকে, নেক্সট। ওকে, এবার খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা পার্টে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ হলো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স
of psi. Okay. The variable quantity that characterize the de Broglie's wave is called wave function denoted by psi. Okay. It depends upon the coordinates of the particle and thus time dependent. Okay. So physical significance of psi. The variable quantity that characterizes the de Broglie wave is called as wave function. So there must be, we have to consider some variable quantity and that must be used to designate the particular wave function. Okay, and this type of quantity is called, or variable quantity is called as wave function or psi. Now it depends upon the coordinate of the particle and thus time dependent. So this wave function is also dependent on the coordinate system, maybe x, maybe y, maybe z, maybe xy, maybe yz, maybe zx, maybe xyz all. So that should depend upon the 1 dimension, 2 dimension, 3 dimensional coordinate system. Okay, and always remember wave function also depend on time also. Okay, as that's why in the first class of quantum first class now previous class I start from psi x comma t, first postulate. So because wave function always depend upon the coordinate system and as well as time also. Okay, তাহলে আমরা একটা ভেরিয়েবল কোয়ান্টিটি ইউজ করি যেটা ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস বা ডি ব্রগলি ওয়েভকে তোমার ক্যারেক্টারাইজ করে, মানে সেটাকে একটা পরিচিতি প্রদান করে। তো সেটা হলো ওয়েভ ফাংশন। ঠিক আছে, একটা ভেরিয়েবলের সাহায্য আমরা নিই যেটা দিয়ে ডি ব্রগলি ওয়েভটাকে সাজেস্ট করা যায়, সেই ভেরিয়েবলটাকে বলা হয় তোমার ওয়েভ ফাংশন। ঠিক আছে, সাই দিয়ে ডিনোট করা হয়। এবার সাই ডিপেন্ডস আপন দ্য কোঅর্ডিনেট অফ দ্য পার্টিকেল অ্যান্ড দাস টাইম ডিপেন্ডেন্ট। আর এই সাই কিন্তু তোমার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, সেটা 1 ডাইমেনশন হতে পারে, 2 ডাইমেনশন হতে পারে, 3 ডাইমেনশন হতে পারে। তো সেটার ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করে এবং টাইমের উপর ডিপেন্ড করে। বোঝা গেল? তো আমরা একটা ভেরিয়েবল যেটাকে বলা সাই সেটা ইউজ করি কেন? কারণ ডি ব্রগলি ওয়েভটাকে সাজেস্ট করার জন্য বা ডি ব্রগলি ওয়েভটাকে পরিচিতি প্রদান করার জন্য। ঠিক আছে, আর এই সাই তোমার পার্টিকেলের কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করে এবং টাইমের উপরও ডিপেন্ড করে। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, ওকে, so the first interpretation. First interpretation. What is the first interpretation? That is the interpretation was given by Schrödinger in terms of charge density. If psi is the
amplitude of the de Broglie's matter wave at any point in space, then particle density, that is number of particles per unit volume at that point is directly proportional to psi square. Hence, the psi square is a measure of the particle density. Okay. So the interpretation was given by Schrödinger in terms of charge density. Okay, so there must be interpretation. First interpretation is given by on the basis of Schrödinger charge density. Okay, if psi is the amplitude of the de Broglie matter wave at any point in space, the particle density, that is the number of particles per unit volume at that point, is directly proportional to psi square. So if psi is the amplitude of the de Broglie matter wave, so on that case the particle density means number of particles per unit volume at that point, that should be directly proportional to psi square. Okay, and psi square is the measure of the particle density, and psi square, that should be indicate the particle density. Okay, তাহলে প্রথম যে ইন্টারপ্রিটেশনটা সেটা কিসের ভিত্তিতে করা হয়, সেটা চার্জ ডেন্সিটির ভিত্তিতে করা হয়। যেখানে বলা হয় যে psi যদি অ্যাম্প্লিটিউড হয় ওয়েভের, তাহলে অ্যাম্প্লিটিউড মানে কি বিস্তার, তোমার তরঙ্গের যদি বিস্তার হয় psi, তাহলে চার্জ ডেন্সিটি যে কোনো পয়েন্টে, চার্জ ডেন্সিটি বলতে বোঝায় কি নাম্বার অফ পার্টিকলস, তোমার একক আয়তনে যত সংখ্যক পার্টিকেল থাকে সেটার মেজারমেন্ট বলা হয় চার্জ ডেন্সিটি যে কোনো পয়েন্টে। তো সেটা কি হবে, সেটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল হবে psi স্কয়ারের সঙ্গে, সেটা সম্পূর্ণভাবে সমানুপাতিক হবে psi স্কয়ারের সঙ্গে। ঠিক আছে, তাহলে যে কোনো পয়েন্টে চার্জ ডেন্সিটি কি হবে, psi স্কয়ার সঙ্গে psi স্কয়ারের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে। ঠিক আছে, আর তোমার এই psi স্কয়ার কি দিবে, তোমাকে মেজারমেন্ট দিবে, যে পার্টিকেলের ডেন্সিটি সম্পর্কে তোমাকে ধারণা দিবে, কতটা পরিমাণ পার্টিকেল ডেন্সিটি হবে সেটা তুমি জানতে পারবে psi স্কয়ারের থেকে। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইন্টারপ্রিটেশন ওয়াজ গিভেন বাই Schrödinger ইন টার্মস অফ চার্জ ডেন্সিটি। তো দ্যাট শুড বি গিভেন উইথ রেসপেক্ট টু চার্জ ডেন্সিটি। তো এই প্রথম ইন্টারপ্রিটেশনটা তোমার চার্জ ডেন্সিটির রেসপেক্টে করা হয়। ওকে, if psi is the amplitude of the de Broglie matter wave, যদি psi যদি তোমার de Broglie matter wave এর যদি amplitude হয়, if psi is the amplitude of the de Broglie matter wave at any point in space, যদি তোমার psi তোমার de Broglie হাইপোথিসিসে ম্যাটার ওয়েভের যদি অ্যাম্প্লিটিউড হয়ে থাকে, তবে দ্য পার্টিকেল ডেন্সিটি কি হবে, ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু psi স্কয়ার। এই পার্টিকেল ডেন্সিটি কিন্তু তোমার psi স্কয়ারের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে। ঠিক আছে, আর যেখানে পার্টিকেল ডেন্সিটি এখানে বলে দিচ্ছে ব্র্যাকেটে নাম্বার অফ পার্টিকলস পার ইউনিট ভলিউম অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট, তার মানে পার্টিকেল ডেন্সিটি বলতে বোঝায় কি একক আয়তনে কত সংখ্যক পার্টিকেল আছে সেটাকে বলা হয় পার্টিকেল ডেন্সিটি। ওকে, and hence psi square gives the measure of the particle density। এখানে psi square তোমাকে আলটিমেটলি পার্টিকেল ডেন্সিটি মেজার করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তার মানে এখানে ফার্স্ট ইন্টারপ্রিটেশন তোমার চার্জ ডেন্সিটির বেসিসে হচ্ছে, যেখানে বলা হচ্ছে psi যদি ওয়েভ ফাংশনে অ্যাম্প্লিটিউড হয়, তাহলে অবশ্যই মনে রাখবে পার্টিকেল ডেন্সিটি psi স্কয়ারের সঙ্গে সমানুপাতিক, আর যেখানে psi স্কয়ার তোমাকে পার্টিকেল ডেন্সিটির মেজারমেন্ট দিচ্ছে।
ঠিক আছে, নেক্সট। এবার তারপর দেখো, if we multiply the particle density by electric charge, that means E of the particle we get the charge density. Therefore, the quantity psi square is also the measure of charge density. Okay. So if we multiply the particle density by electric charge of the particle, we get the charge density, and therefore the quantity psi square is also the measure of charge density. ওকে, তো তুমি যদি পার্টিকেল ডেন্সিটির সঙ্গে তুমি ইলেকট্রিক চার্জকে গুণ করো তাহলে তুমি কি পাবে? চার্জ ডেন্সিটি পাবে, ঠিক আছে। আর therefore the quantity psi square is also the measure of charge density. যেহেতু psi স্কয়ারের সঙ্গে পার্টিকেল ডেন্সিটি সমানুপাতিকভাবে হয়, তাহলে অ্যাজ তোমার চার্জ ডেন্সিটি শুধুমাত্র কিছুই না, সেটা তোমার ইলেকট্রিক চার্জের সঙ্গেই তোমার পার্টিকেল ডেন্সিটির গুণফল। তাহলে কি হবে? যদি তোমার দেখো ভালো করে জিনিসটা বোঝো, যদি তোমার পার্টিকেল ডেন্সিটি যদি ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু psi স্কয়ার হয়, তাহলে পার্টিকেল ডেন্সিটি ইনটু তোমার কি বলছে? ইলেকট্রিক চার্জ, তার মানে কি? চার্জ ডেন্সিটি সেটাও তোমার psi স্কয়ারের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে। তো এটাই বলছে, যদি তুমি পার্টিকেল ডেন্সিটির সঙ্গে ইলেকট্রিক চার্জকে গুণ করো, তাহলে তুমি পাবে আলটিমেটলি চার্জ ডেন্সিটি, ঠিক আছে। আর যেহেতু তোমার পার্টিকেল ডেন্সিটি psi স্কয়ারের সঙ্গে সমানুপাতিক, psi স্কয়ার তোমার পার্টিকেল ডেন্সিটি বোঝায়, তো psi স্কয়ার তোমার আলটিমেটলি চার্জ ডেন্সিটিও বোঝায়। বোঝা গেল? যেহেতু চার্জ ডেন্সিটি নাথিং বাট চার্জ ডেন্সিটি ইকুয়াল টু পার্টিকেল ডেন্সিটি ইন্টু ইলেকট্রিক চার্জ, ঠিক আছে। তাহলে what is the thing is, that is you have to multiply electric charge with particle density, so ultimately you get as a product charge density. Okay, and as you know that is particle density directly proportional to psi square. That means what? That means psi square give the measurement of particle density. Okay, and as you know that is charge density is nothing but that is the multiplication of particle density into electric charge, and as electric charge is fixed, so on that case we can say that is charge density is also proportional to psi square, and psi square can measure the charge density also. Okay, বোঝা গেল? যেহেতু তোমার পার্টিকেল ডেন্সিটিকে তোমার psi স্কয়ার দিয়ে মেজার করা হয়, আর চার্জ ডেন্সিটি যেহেতু তোমার পার্টিকেল ডেন্সিটি ইন্টু ইলেকট্রিক চার্জ হয়, আর ইলেকট্রিক চার্জ যদি স্পেসিফাইড হয়, তাহলে তুমি বলতেই পারো psi স্কয়ারটা তোমার চার্জ ডেন্সিটিকেও মেজার করে। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। ওকে, নেক্সট। এবার লাস্ট ওয়ান, সেকেন্ড ইন্টারপ্রিটেশন, এটা করে আমি শেষ করব। This was suggested by Bohr, okay, in 1926, and then
elaborated by Heisenberg and Bohr. এবার this interpretation is generally accepted at present. According to Born, psi square does not measure particle density at any point, but it measures the probability of finding the particle at that point at a given moment. Okay. So second interpretation, this was suggested by Born in 1926, then elaborated by Heisenberg and Bohr. So that should be suggested by Bohr in 1926 and elaborated by Heisenberg and Bohr. ওকে, তো এটা তোমার প্রথম সাজেস্টেড হয় বিজ্ঞানী বর্ন প্রথম সাজেস্টেড করেন 1926-এ, সেটা পরবর্তীকালে ইলাবোরেট হয় মানে বিস্তারিত হয় বাই হাইজেনবার্গ অ্যান্ড বোর। ঠিক আছে, তো বর্ন মানে BORN, তো সায়েন্টিস্ট বর্ন ফার্স্ট সাজেস্টেড অ্যান্ড ইলাবোরেটেড বাই হাইজেনবার্গ অ্যান্ড বোর। ওকে, this interpretation is generally accepted at present. Now this interpretation is more profound and more used. ওকে, সবচেয়ে বেশি এই ইন্টারপ্রিটেশনটাকেই ধরা হয়, আগে ইন্টারপ্রিটেশনটাকে অত কার্যকরী করা হয় না। অ্যাকর্ডিং টু বর্ন, psi square does not measure particle density. psi square কখনোই particle density মেজার করে না। psi square never determine the particle density at any point, but it measures the probability of finding the particle at that point at a given moment. So psi square never give the actual particle density or charge density. Psi square give the probability, that is where the electrons most probably found. Okay, তো psi square কখনোই চার্জ ডেন্সিটি বা পার্টিকেল ডেন্সিটিকে সাজেস্ট করে না। psi square কখনোই একটা এক্স্যাক্ট ভ্যালুকে ডিটারমাইন করে না। psi square আলটিমেটলি একটা প্রবাবিলিটি দেয় যে এখানে ইলেকট্রন ক্লাউডটা সবচেয়ে বেশি থাকতে পারে। ঠিক আছে, psi square তোমাকে একটা প্রবাবিলিটি রেঞ্জ দিয়ে দিবে যে এখানে ইলেকট্রনগুলো সবচেয়ে বেশি থাকতে পারে, কিন্তু কখনোই তোমাকে একটা ফিক্সড চার্জ ডেন্সিটি ভ্যালু বা ফিক্সড পার্টিকেল ডেন্সিটি ভ্যালু দিবে না। আর এটা কে বলেছেন? এটা হলো প্রথম বলেছেন বর্ন, আর এটা ইলাবোরেট হয়েছে হাইজেনবার্গ এবং বিজ্ঞানী বোরের মাধ্যমে। ওকে, নেক্সট। তাহলে কি হবে? প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য পার্টিকেল, এই প্রবাবিলিটিটাকে আমি কনসিডার করলাম অ্যাজ এ পি হিসাবে। ঠিক আছে, আর পি তাহলে কার সঙ্গে প্রপোর্শনাল? psi স্কোয়ারের সঙ্গে প্রপোর্শনাল। ওকে, তাহলে প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং পার্টিকেল, সাপোজ দ্যাট ইজ এ পি অ্যান্ড দিস পি ইজ প্রপোর্শনাল টু psi স্কোয়ার। ওকে ওকে, এবার এক্ষেত্রে মনে রাখবে, যদি ইফ উই এক্সপ্রেস, ধরো আমরা এক্সপ্রেস করলাম অ্যাজ এ, এই দুটোই কিন্তু psi এবং psi স্কোয়ার, psi স্কোয়ারটা আমরা অ্যাকচুয়ালি করা হয় psi ইন্টু psi স্টার হিসেবে, যেখানে psi অ্যান্ড psi স্টার বোথ আর বেসিক্যালি কমপ্লেক্স নাম্বার।
প্রত্যেকেই কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বার মানে মনে রাখবে কমপ্লেক্স নাম্বার ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ রিয়েল নাম্বার অ্যান্ড ইমাজিনারি নাম্বার। যেখানে একটা রিয়েল নাম্বার থাকবে, যেখানে আরেকটা ইমাজিনারি নাম্বার থাকবে। ঠিক আছে, কীরকম হয়? সাপোজ সাই ইকুয়াল টু এ হলো রিয়েল নাম্বার আর ইমাজিনারি নাম্বার হলো আইবি। ঠিক আছে, যে কোনো একটা নাম্বারের আগে যখনই আই থাকে তখন সেটা আলটিমেটলি ইমাজিনারি নাম্বার হয়। ঠিক আছে, আই স্কোয়ার হবে না, কিন্তু আই স্কোয়ার, আই টু দি পাওয়ার 4 এগুলো হবে না, আই হতে হবে। ঠিক আছে, আই এর কিউব হলেও আলটিমেটলি ঘুরে ফিরে আই হয়, কিন্তু আই স্কোয়ার হবে না। ইভেন নাম্বার অফ পাওয়ার্স অফ আই নেভার পসিবল, বিকজ ইভেন powers of I that should be give ultimately number. Okay, and that's why you have to use odd number of I or only one I. ওকে, তাহলেই শুধু আইটাকে সাজেস্ট করা যায়। ঠিক আছে, কোনো জায়গায় যদি আই লেখা থাকে দেখবে আইয়ের পাওয়ার হয় অড হবে, নয় আই ইটসেলফ আছে। কিন্তু আইয়ের পাওয়ার যদি কোনো কারণে ইভেন হয়ে যায় তাহলে সেটা কিন্তু আর আই থাকবে না, সেটা তোমার আলটিমেটলি তোমাকে নাম্বার দিয়ে দিবে বা -1 +1 করে মাল্টিপ্লাই করে দিবে। ঠিক আছে, তো তখন সেটা আই থাকবে না, সেটা রিয়েল নাম্বার হয়ে যাবে। তো এটা মনে রাখতে হবে। তো এখানে শুধুমাত্র আই থাকলে সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, কিন্তু তাও যদি কোনো বিশেষ জায়গায় যদি আইয়ের জায়গায় তুমি আই কিউব বা আই টু দি পাওয়ার 5 এরকম অড নাম্বার অফ পাওয়ার যদি পাও, তো সেক্ষেত্রেও সেটা ঘুরে ফিরে আলটিমেটলি প্লাস মাইনাস যাই হোক সাইন কনভেনশন করে আলটিমেটলি আই দিবে। ঠিক আছে, ইমাজিনারি নাম্বার দিবে। কিন্তু ইভেন পাওয়ার কখনোই তোমাকে আই দিবে না। ইভেন পাওয়ারটা হয় তোমাকে -1 দিবে, নয় তোমাকে +1 দিবে। ঠিক আছে, এবার দেখো, তাহলে সাই যদি এ প্লাস আইবি হয়, সাই স্টার হলো কমপ্লেক্স কনজুগেট অফ সাই। আর কমপ্লেক্স কনজুগেট মানে কি? কমপ্লেক্স কনজুগেট মানে আই এর আগে যে সাইনটা আছে প্লাসটা, এটা চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, কমপ্লেক্স কনজুগেট মানে মনে রাখবে আই এর আগে যে সাইনটা প্লাস হোক মাইনাস হোক সেটার সাইনটা চেঞ্জ হবে। দ্যাট শুড বি কল্ড অ্যাজ কমপ্লেক্স কনজুগেট। তো হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাজ কমপ্লেক্স কনজুগেট অফ কমপ্লেক্স নাম্বার? There must be, you have to always memorize, that is before the sign of I, before the that is sign which is present before of I, that should be changed. Okay, so that is complex conjugate. তো কমপ্লেক্স কনজুগেট কি হবে? এ তো এই থাকবে, বি থাকবে, আই থাকবে, শুধু প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে। হলো, এবার সাই স্কোয়ার বার করবে। সাই স্কোয়ার কী হবে? সাই ইন্টু সাই স্টার ইকুয়াল টু কী হবে? এ প্লাস আইবি, এ মাইনাস আইবি। এটা কোন রুলে পড়ে যায়? এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারে পড়ে যায়। তাহলে কী হবে? এ স্কোয়ার মাইনাস আইবি তার হোল স্কোয়ার। এখান থেকে কি আসবে? এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হবে। যেহেতু এখানে আই স্কোয়ার আসবে, আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু -1 হয়, আর মাইনাসে +1 হয়ে যায়। আই স্কোয়ার মানে -1, তো এইখানে -1 একটা হবে, -1-এর সঙ্গে মাইনাস গুণ হয়ে প্লাস হয়ে যাবে, তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হবে। ওকে, তো এখান থেকে আমরা কি বুঝি? তাহলে আমরা এটা বুঝি, বা এটা আমি এইভাবে লিখতে পারো, -i -1 বি স্কোয়ার। ঠিক আছে, আলটিমেটলি হয়ে যাবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। ঠিক আছে, এবার নেক্সট ওপরটা মুছে দিই। বোঝা গেল তো? এইভাবে করে সাই ইন্টু সাই স্টার, বা যেটাকে আমরা বলি সাই স্কোয়ারকে আমরা সাই ইন্টু সাই স্টার বলে ডিনোট করি, আর এটার ভ্যালু সবসময় পজিটিভ হবে। ওকে, নেক্সট এবার একটা স্টেটমেন্ট লিখে দাও, এটা লাস্ট স্টেটমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য কোয়ান্টিটি, যেটা বার করলাম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, ইজ অলওয়েজ পজিটিভ। মনে রাখবে সবসময় পজিটিভ হবে। প্লাস বিই মানে কি? পজিটিভ। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি পজিটিভই লিখে দিচ্ছি, অলওয়েজ পজিটিভ। ঠিক আছে, হেন্স সাই ইন্টু সাই স্টার ইজ অলওয়েজ এ পজিটিভ
and real, এখানে কোনো ইমাজিনারি নাম্বার আছে? নাই। a square plus b square completely real number, there must be no imaginary number is there. Okay, so quantity and gives probability given by mod of psi square above. Hence we can say that even if a function psi is a complex quantity, the probability of finding the moving particle at particular points. Okay, so the quantity x a square plus b square is always positive, hence psi into psi star is always positive. A square plus b square, that should be positive, which are given in the previously I described. Okay, and that is the value of psi into psi star, that is the value of psi square. That means what? That is psi into psi star, or you can better say psi square. These are the positive quantity and real number. Okay, there must be no imaginary number is there, and so that's why it gives the mod of psi square also. Okay, so we can say that even if a function psi is a complex quantity, or the probability of finding the particle at particular points, there must be psi and psi star, they are complex number, but their multiplication gives the real and positive value. Okay, so that means what? That means that the overall that is probability of finding electron can be described by psi square, or you can better say mod of psi square, or you better can say psi into psi star, that ultimately give the positive real number. That means what? That should be give the overall good identity of finding electron. বোঝা গেল? তো এইভাবে করে আমি শেষ করলাম। ওকে ওকে, তাহলে এখানে আমি লাস্ট এটাই বলবো, if you have any problem in the speed, I will be slow down my voice. If you have any problem to understand, I will be clear it out. Okay, so thank you, and share, like, subscribe and comment. Okay, thank you.